हाँ जी दोस्तों, लैके आ चुके हैं क्लास 11th ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ 11th ਸਤੰਬਰ 2023। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਆ। ठीक है, तो देखो कि ये पहला प्रश्न पॉलिटिकल साइंस शब्द किस शब्द तो निकलिया है। तो इसका आंसर है, तुसी देख सकते हो, ਇਹਦਾ आंसर आएगा पॉलिटिक्स तो। इसका पहला आंसर है अपना पॉलिटिक्स तो यह वाला जोड़ा ऑप्शन तुसी टिक ला लेना वा। दूसरा प्रश्न, हेठ लिखिया विचों किहड़ा राजकीरत नागरिकता प्राप्त करन दा साधक है। तो ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा अपना उपर दसे सारे, मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ यानी कि ਵਿਆਹ भी, सरकारी नौकरी भी ਤੇ लंबा निवास भी। ਅੱਗੇ है अपना तीसरा प्रश्न कि बई कुदरती अधिकारां ਦਾ समर्थक किसने ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ आंसर है अपना ਲਾਕ ने ਕੀਤਾ। ਲਾਕ ने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਥਾ प्रश्न, जस्टिस शब्द किस भाषा ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਟਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ लतीनी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ है। चौथे का आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ लतीनी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਏਗਾ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ, ਚਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ हो जाएगा। अगे है अपना प्रश्न, ला शब्द किस भाषा विचों मन्निया जाता है। ला शब्द किस भाषा विचों मन्निया जाता है। तो यदा आंसर जोड़ा है तुसीं देख सकते हो खुद ही आ रहा है। यदा आंसर ये आ। तो दोस्तों जोड़ा लॉ का शब्द आ, ठीक है जी, देखो कानून यानी कि लॉ अंग्रेजी भाषा के शब्द लॉ की पंजाबी अनुवाद है। लॉ शब्द की उत्पत्ति जिहड़ी हैगी आ ओह टिटोनिक शब्द लैग तो हुई है जिसका अर्थ है फिक्सड। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲੌ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਰੀਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਟੋਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੌ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਲੌ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਟਿਟੋਨਿਕ शब्द लैग तो हुई है जिसका अर्थ है निश्चित या फिर फिक्सड। अगला अपना देखो प्रश्न की संविधान के किस भाग विच राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो यदा आंसर जिमें कि तुसीं आह देख सकते हो लिखा भी होया है इत्थे धारा 36 तो 51 तक। धारा 36 तो 51 तक तुसीं इस नूं रीड भी कर सकते हो। देखो संविधान की किहड़ी धारा विच राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। तो 36 तो 51 तक राजनीति निर्देशक आही है ना अपना प्रश्न, राज की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर हो जाएगा यह वाला धारा 36 तो 51 तक, यह आंसर तुहाडा। अगला अपना प्रश्न कि भारतीय संविधान विच किन्नियां भाषावां नूं मानता दित्ती गई है। तो इसका आंसर तुहाडे सामने है आ रहा। तो 22 प्रवानित भाषावां हैं, यानी कि 22 भाषावां नूं जिहड़ा हैगा वा मानता दित्ती गई है। तो यह तुहाडा आंसर है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक डैश है। तो इसका जोड़ा लेखक है वह प्लेटो है। प्लेटो आह तुसीं देख सकते हो, प्लेटो ने जिहड़ी हैगी रिपब्लिक बुक आह लिखी है। अगला अपना प्रश्न है कानून की उलंघन करने वाले नूं डैश दित्ती जाती है। तो यदा आंसर आ जाएगा अपना सज़ा या फिर जुर्माना। ठीक है, दोनों के विच कोई एक या फिर दोनों ही दे दी जाती है, सज़ा भी तो जुर्माना भी। अगे राज दे डैश जरूरी तत्त हैं। तो इसके जोड़े हैगे आ चार जरूरी तत्त हैगे आ। तो वह किहड़े ने वो तुसीं मैनूं दसणे आ। ये 4 जरूरी तत्त हैगे आ। अगे जूस का अर्थ बंधन हुंदा है, ठीक जां गलत।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਇਸਨੂੰ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 32 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 16 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ 32 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ 1 ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 4 ਖੇਤਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸੀਵਾਦ ਆਦਿ। ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ UNO, ਸਾਰਕ, WHO, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਦਿ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 4 ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 4 ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, 2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਬੰਧ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 4 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੋ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਚਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ MLA, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ MP, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਗੁਣ ਦੱਸੋ, ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾਪਨ। ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਰਲਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਵਿਆਪਕਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰੂਪ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਆਧਾਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆ, ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 18 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1 2 3 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਾਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਲੇ, ਲਿਕੌਕ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹੱਤਵ, ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਜਿੰਨੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ
ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਵਲ ਭੂਤਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਭੂਤਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪੱਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਨਿਵਾਸ। ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਜਾਪਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰੂ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਖੋਏ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਵੈ ਤਿਆਗ ਦੁਆਰਾ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਸੋਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਧਰਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਲੋਕਮਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਗਤਾ ਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਰਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਅਥਵਾ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾਤਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਅਥਵਾ ਮੁਆਇੰਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਆਇਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਨਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਸੱਤਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਯਮ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਠਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਰਚਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਇਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 400 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 448 ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 444 ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 395 ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ 9 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕਾਤਮਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ 2 ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਭੇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਫਰਕ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਲ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਜਾ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡੈਮੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡੈਮੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਨਤੰਤਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਰੂਤੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਰੂਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤੰਤਰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਨਤੰਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ 11ਵੀਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ।